التعليم والتعلم بالهدى والإفادة والاستفادة من النفع الانتفاع على روح الحكومة وتكون المسلمين. سلام لمن نواوي ما لا روح لي وصل حد بالحب علي من سيقل لمن عمر هذا المسجد وعبدكم سلام وصل المنبر إلى حضرة النبي عمر زمن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصحبه أجمعين. وعن أبي قتادة الحارث بن ربيع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشك على أمتي. رواه البخاري. على أمه على أمتي على أمه على أمتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. An Abi Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah, namanya yaitu Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu an, semoga Allah meridhai Abu Qatadah. Qala, berkata Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la agumu ila shalah, benar-benar aku melaksanakan salat, wa uridu an utawwila fiha, aku pingin untuk memanjangkan salatku, baca surat-surat yang panjang. Fa asma'a buka at-tifli, maka aku mendengar tangisan anak kecil. Tangisan anak kecil. Fa atajawwaza, maka aku mempersingkat solatku, memperingan solatku fi solati, dalam solatku. Artinya baca surat-surat yang pendek, nggak jadi baca surat-surat yang panjang. Kenapa? Karena yang jadi makmum juga ada ibunya anaknya. Kalau anaknya menangis, karahiyata, karena aku tidak senang, an asyuggo, memberatkan aku ala ummi, atas ibunya itu anak yang lagi merengek. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, bi sanad al-muslimin fi kitab riyadus salihin qala an Abi Qatadah al-Harith ibn Rib'i al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة، بما يجد فيها من اللذة المناجاة مع مولاه سبحانه وتعالى. رسول الله سيدتنا عائشة كيف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال العلماء العارفون بالله أهل التحقيق إنما تفطرت قدماه لا من القيام، إنما من واردات القيام وواردات المناجاة، لأنها ترد عليه أحوالا لا تتحملها الجبال، وأسرارا وأنوارا لا تتحملها جبال الدنيا ولا جبال الآخرة. لا يتحمل أحد في الكون إلا المحبوب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis ini menerangkan aku pingin untuk memanjangkan sholatku, kata Rasulullah. Tahu apa sih hobinya, hiburannya Nabi? Sholat, saudara. Orang itu kalau terhibur pingin panjang masanya. Orang itu kalau asyik nggak pingin singkat, pingin panjang. Nabi SAW menyatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah.
dijadikan penghening mataku, hiburan hatiku adalah ada di sholat. Pinginnya panjang Nabi. Loh, Nabi itu diceritakan sholat tuh sampai kakinya bengkak. Siti Aisyah melihat begitu, bertanya, ini sholat apa ya Rasul kok bengkak kakinya? Kok terlalu panjang? Kok sambil menangis? Apakah karena didasari takut masuk neraka? Enggak, udah dijamin enggak masuk neraka. Apa karena khawatir karena banyak dosa? Udah jelas diampuni kok. Kata Siti Aisyah, kan udah diampuni dosanya ya Rasul. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Ini sholat panjang sampai kaki bengkak nih. Itu adalah untuk supaya aku jadi hamba yang banyak bersyukur, menikmati, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak, kalau punya hajat baca Yasin, tengah-tengah baca Yasin udah kesampaian hajatnya, mandek. Kalau Nabi enggak, tambah, waduh, kita dikabulkan, tambah panjang bacanya. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan segala sesuatunya dari Allah, tambah panjang sholatnya sampai kakinya bengkak. Ulama ahlu tahqiq, para aulia, mereka menyatakan Nabi itu kakinya bengkak bukan karena panjangnya berdiri sholat, tapi Nabi itu merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam sholat sehingga mendapatkan madad, mendapatkan asrar dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebatnya, begitu beratnya, yang tidak mungkin akan bisa dipikul atau ditampung oleh gunung yang kokoh pun. Yang bisa adalah Nabi Muhammad SAW. Memikul itu beban yang dari Allah, daripada asrar, daripada anwar, sampai kakinya beliau bengkak. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. قال وأريد أن أطول فيها لما أجد فيها من لذة المناجاة ومن متعة العبادة فأسمع بكاء الطفل فيسمع صلى الله عليه وآله وسلم بكاء الطفل لما وروي أنه مرة صلى وقرأ في الركعة الأولى بسورة طويلة ففي الركعة الثانية أراد أن يطول سمع طفلا يبكي فقرأ بعد الفاتحة ب3 آيات رفقا بأم ذلك الطفل حتى لا تتشوش في صلاتها فكان صلى الله عليه وآله وسلم يراعي الكبير ويراعي الصغير رحمة بالكبير ورحمة بالصغير فهو رحمة العالمين صلى الله عليه وآله وسلم فهو اختصر صلاته الذي هي ألذ شيء عنده وأحسن شيء عنده ليه رحمة بالصغير ورحمة بالكثير قال فأسمع بكاء الطفل فأتجوز أي اختصر صلاته. Kemudian hadis ini meneruskan, aku ingin panjang sholatku, tapi aku mau mendengarkan tangisan anak kecil, maka aku beringan. Nabi itu merasakan paling nikmat dalam sholat. Tetapi beliau tidak egois. Yang penting aku nikmat, gak peduli dengan yang lainnya. Enggak, masih peduli dengan yang lainnya. Lagi asik-asiknya dipersingkat, kenapa? Rahmat, kasihan dengan umatnya. Di antaranya mendengarkan tangisan anak kecil tadi itu. Ada riwayat begini, Nabi itu rakaat pertama bawa ayat yang panjang. Rakaat kedua mendengarkan tangisan anak kecil. Nih kasihan ibunya yang jadi makmum nih, pasti gelisah nih. Anaknya juga pasti juga dalam keadaan gelisah. Kalau bahasa Jawanya keseper nih anak nih. Lama-lama ya enggak? Akhirnya Nabi SAW membaca surat dengan 3 ayat. Dengan tiga ayat. Kenapa? Rahmat terhadap anak kecil dan rahmat juga terhadap ibunya anak kecil. Aku khawatir memberatkan kepada ibunya kalau aku perpanjang. Sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Kenapa? Begitulah pemimpin. Nabi itu memperhatikan yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda. Semuanya diperhatikan dan rahmat Nabi SAW meliputi semuanya. Karena memang beliau diutus rahmatan lil alamin. وهكذا خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجدون في صلاتهم اللذة ويجدون في صلاتهم الحلاوة. لهذا يقول قائلهم لو كان أهل الليل على ما أهل الجنة على ما نحن عليه بالليل إنهم لفي عيش طيب. قال ما يغبطون نعيم الجنة مع اللذة التي يجدونها في صلاتهم في مناجاتهم لمولاهم سبحانه وتعالى. حتى كان سيدنا أبي بكر السكران بن الشيخ عبد الرحمن السقاف إذا دخل في الصلاة يضرب بالدف في حضرته فلا يسمع، حتى كان به جراحة فأرادوا أن يعملوا له عملية لتلك الجراحة، فقال له نعم لك البنج حتى لا تحس بالألم. فقال إذا دخلت في الصلاة فاعملوا ما شئتم. فأحرم بالصلاة وأحرم بركعتين لله سبحانه وتعالى وعملت له الجراحة. وبعد أن سلم قال لهم ما لكم لم تعملوها ألم آمركم أنني إذا دخلت؟ قال لقد عملناها وخطنا المكان ولم تشعر بشيء بما يجدونه من حلاوة الصلاة، لأن الصلاة حضرة من حضرات الله سبحانه وتعالى. إذا قلت الله أكبر دخلت في حضرة الله. إذا أسأت الأدب بخاطر في خاطرك فقد أسأت الأدب في حضرة الله سبحانه وتعالى. فكيف وبعضهم ينظر إلى من يتصل في الجوال وهو في الصلاة، بل ربما قرأ رسالة في الواتساب وهو في الصلاة. هذا يستهزئ بالله؟ هذا يظن أن الله سبحانه وتعالى غير مطلع على ما في باطنه؟ هذا كله لهذا سنة جديدة من سنن الصلاة التي وردت في هذا الزمان وحرمها المتقدمون هو إغلاق الجوال قبل الدخول في الصلاة. Kemudian dikatakan begitulah juga penerus-penerus Rasulullah. Orang-orang yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama as-salihun dan para aulia, begitu mereka merasakan kenikmatan dalam salat yang luar biasa. Sehingga diceritakan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau ini kalau salat, insya Allah ada mercon tak kaget. Kenapa? Enggak bisa dengar apa-apa dah. Kalau ditabuk gendrang ada dia salat enggak suker. Kenapa? Enggak dengar apa-apa. Dia udah terbuai dalam salatnya, lupa dengan segala-galanya. Suatu saat beliau itu ada seperti luka begitu. Ada di tubuhnya ada luka. Ya, dinyatakan itu ada di pundaknya. Seperti daging lebih. Ini harus dioperasi. Harus dioperasi, harus diiris, kemudian mungkin dijahit, mungkin ya. Maka mau dikasih obat apa namanya? Tidur atau yang lain? Enggak perlu. Nanti aja ketika aku sudah sholat, kelihatan sudah sholat, kamu laksanakan itu semuanya. Sholat, laksanakan. Iris semuanya. Enggak terasa, saudara. Kenapa? Menikmati sholat sampai lupa segala-galanya. Karena itu diantara mereka berkata apa? Laukana ahlul jannah yatana'amuna. Kalau seandainya di surga itu mereka penghuninya menikmati isinya surga. Sama dengan yang kami rasakan kenikmatan ketika kami sholat di tengah malam. Maka benar-benar surga itu nikmat. Tapi kalau hanya sekedar pemandangan, makan makanan, minum minuman, bidadari, apa itu? Ya kita lebih menikmati yang ada di dalam sholat. Jadi kenikmatan utamanya adalah dalam sholat sampai dia tidak bisa membayangkan, jangan-jangan ini lebih nikmat daripada masuk surga nih. Kita dalam sholat.
Luar biasa mereka tadi itu. Disinilah pentingnya orang tadi itu betul-betul larut dalam sholatnya. Yang khusyuk. Jangan sholat nanti justru terganggu. Terganggu dengan gambar. Terganggu dengan babut. Terganggu dengan itu dan ini. Apalagi sekarang bawa HP. Ada SMS masuk dibaca dalam sholatnya. Dilihat misalnya. Ada WhatsApp. Kadang-kadang sholat sama musik. Centang centung, centang centung. Katanya Habib Abdullah, mungkin bisa dikatakan karena itu membuat tashwish, membuat orang itu terganggu kekhusyuannya dalam salat. Mungkin bisa difatwakan yang belum difatwakan oleh ulama-ulama dulu, mematikan HP ketika mau sholat itu bisa-bisa sunnah. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang ittisal, ada yang menghubungi suaranya, atau nanti ada gambar atau musiknya, itu mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Paham nih? هذا يدخل الصلاة العلماء سنة أن يدخل الصلاة وهو على حضور تام ومتهيئ لمن هو يقوم بحضرته وهو الله سبحانه وتعالى ولا يأتون الصلاة وهم سكارى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال بعض المفسرين من أهل العلم التفسير الإشاري أن السكارى هنا أي لهم علاقة وتعلق بأفكار في الدنيا، فيدخل الصلاة وفكره في السوق، يدخل الصلاة وفكره فما هي الرسالة التي أرسلت له أو البنكس الذي أعطيه، فينبغي ويسن له قبل الصلاة أن يفتح تلك الرسالة وأن ينظر إلى ذلك البنكس ولا يشغل قلبه وهو في الصلاة. إيش في البنكس هذا؟ قليل كثير. إيش في الرسالة هذه؟ كذا كذا. يدخل وهو على قلب فارغ ليس له تعلق حتى لا يكون من أهل ذلك الوعيد الشديد وأنهم يدخلون الصلاة وهم سكارى، أي قلوبهم متعلقة بأمور الدنيا ليست متعلقة بما هم فيه من حضرة الله سبحانه وتعالى ومناجاته والتذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. Masuk dalam sholat, ketika orang itu masuk dalam sholat, itu berarti sudah masuk ke hadrat Allah. Kalau anda ini sekarang ini pengajian ini masuk ke hadrat majlis gitu ya. Ini masuk ke hadrat Allah. Tidak sepatutnya lah orang tadi itu berpikir yang tidak baik, apalagi memperhatikan secara zahirnya yang bisa mengganggu sholatnya. Enggak sepatutnya itu. Enggak sepatutnya. Karena itu khusyukkan dalam sholat. Untuk memperkhusyuk dalam sholat bagaimana? Jangan ada yang buat kamu tashwish, membuat was-was itu dalam sholat. Maksudnya gimana? Contoh nih, kalau ada surat, kamu dapat kirim surat atau SMS, baca aja dulu sebelum sholat. Jangan nanti apa ya isinya ya. Jangan. Atau dapat kiriman misalnya, buka aja, jangan nanti apa ini? Kelompen apa duit ini misalnya. Atau misalnya amplop misalnya, jangan nanti berapa ini? 500 atau 1 juta, bukaan. Paham ya? Maksudnya apa? Sehingga sekiranya masuk dalam sholat, enggak berpikir yang lainnya. Karena Allah berfirman, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Tadi sudah diterangkan, jangan kamu itu masuk sholat dalam keadaan masih mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu itu mengetahui, memahami apa yang kamu baca, apa yang kamu ucapkan. Allahu Akbar, Fatihahnya enggak paham artinya, pikirannya di pasar, besok pikirannya ada di toko misalnya. Jangan. Jangan. Allahu Akbar, udah dalam hadrat Allah, tidak berpikir yang lainnya. Ulama menyatakan yang dimaksud mabuk bukan hanya mabuk karena miras saja atau karena narkoba. Mabuk ini juga bisa berarti karena memikirkan dunia, karena kecintaan terhadap dunia. Karena itu jangan sampai ternyata kita sholat secara zahir kita tapi batin kita mabuk. Batin kita mabuk, yang khusyuk dalam sholatnya. Sampai kita paham apa yang kita baca. Baca Fatihah nggak paham sama sekali misalnya, nggak, tanpa ada khusyuk, tanpa ada hudur, ada gitu. Ini sama mabuk ini. Iya. قال فأسمع بكاء الطفل فأتجوز في صلاتي التي كنت أريد أن أطولها كراهية
أن أشق على أمه، وخص الأم هنا لأنها أكثر رحمة وأكثر رأفة من الأب ومن غيره. فإذا سمعت الأم بكاء الطفل فإن قلبها ينتفض، فلهذا خص الأم هنا، وإلا فمثل الأم كل من يهمه أمر ذلك الطفل، لكن خصت الأم هنا لأنها أكثر رحمة ورأفة من غيره، من الأب ومن غير الأب. بكاء الطفل، والطفل هنا يقال له إذا كان في بطن أمه يقال له جنين، فإذا خرج إلى السنتين قيل له رضيع، وبعد الرضاعة إلى السبع يقال له طفل ويقال له غلام، ومن السبع إلى 15 يقال له يافع، ومن 15 إلى 25 يقال له شاب، ثم يقال له بعد ذلك كهل إذا وصل 40، وإذا وصل 30 يقال وصل إلى أشد القوى، وإذا وصل 40 قيل له كهل، ويقال له شيخ بعد 50 إلى 80 يقال له شيخ، وبعد ذلك يقال له هرما. Kemudian diceritakan Nabi itu ingin mempanjangkan sholat, dengar suara anak kecil, khawatir ibunya, memberatkan terhadap ibunya, diperingan sama Rasulullah. Kenapa kok ibu yang disebut? Ya karena yang paling kasih sayangnya tinggi kepada anak itu ya ibu. Sebenarnya bukan hanya ibu. Walaupun siapapun yang memang peduli dengan anak itu mau tidak mau akan terganggu, pengen cepat selesai dan pengen ngurusi itu anak, kan begitu. Walaupun itu ayah, tetapi disebutkan ibu ini karena memang gambarannya ibu yang paling gelisah kalau anaknya itu menangis-nangis. Ya, ibu. Karena itu Nabi memperingan, ya. Nabi itu memperingan. Tifil, kalimat tifil. Tifil ini anak kecil. Jadi dalam bahasa Arab itu anak ini macam-macam disebut. Kalau masih dalam kandungan disebut janin. Nah, kemudian kalau memang dia itu lahir masih nyusu sampai 2 tahun disebut rodhi'. Anak masih disusoni ini. Kalau sudah 2 tahun sampai umur 7 tahun dikatakan tifil. Ulam ba'dul. والطفل شاب iya umur 15 tahun sampai 25 tahun disebut syab. Kemudian 25 tahun sampai umur 40 tahun disebut kuhul. 40 tahun ke atas sampai umur 70 tahun itu disebut syekh. 70 tahun ke atas disebut harim. Ini bahasa Arab begitu. Ya. Jadi kalau ibaratnya ini arek bayi, arek cilik, dewasa, kemudian udah kuat, disebut pemuda, bukan pemuda ya. Sudah mulai tua itu disebut syab. Ya. Kemudian setelah itu orang tua, setelah itu orang tua bangka. سيدنا معاذ بن جبل لما كان يؤم بالناس كان يطول، يقرأ البقرة ويقرأ آل عمران، وكان أحد المصلين يتضايق من ذلك، فجاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن معاذ يصلي بنا ويطول، فإن خرجت من الصلاة قيل لي أنك منافق، لأن المصلي لا يخرج من الصلاة إلا منافق، وإن أنا مكثت في الصلاة مكثت على مضض، أي على اشتغال قلب، لأنني وراي أعمال أقوم بها. فنادى النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ فقال له يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، أنت تريد الفتنة بين المسلمين؟ فإذا صليت فاقرأ بالشمس والضحى ونحوها، لهذا يقرأ بقصار المفصل أو أوساطه، ولا يقرأ بطوال المفصل إلا بإذن من المأمومين لفظا عند الشيخ بن حجر أو بالقرائن عند الإمام الرملي، وإلا كره له ذلك، فالتطويل مكروه. ليه؟
لأنه يؤدي لفتنة للمصلين وتشويش على المصلين، خصوصا إذا كان في مسجد مطروق أي مفتوح يدخله، أو في معهد مفتوح يأتي الناس إليه يصلون إليه. أما إذا كان في مكان مغلق وهو تلامذته مغلقين وقد عرفوا أنه يطول، فذاك لا بأس به إذا استأذنهم. أما يطول على الناس والمسجد مطروق أي يكثر طارقوه والداخلون فيه، فذاك مكروه. وذلك داخل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، فأمره أن يقرأ بقصار المفصل. قصار المفصل من الضحى إلى الناس، وأوساطها من عامة إلى الضحى، وطوالها من الحجرات إلى عامة. فلا يقرأ بطوال المفصل إلا إذا كان استأذن من المأمومين، وإلا كره ذلك. فنص العلماء على كراهة التطويل، وبعضهم يستشهد بقراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات بطوال المفصل، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن إذا تلا القرآن لا يمل الصحابة من سماعه، بل يتلذذون لأنه حديث عهد بربه من لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يسر القرآن بلسانه، ولو لم يقرأه صلى الله عليه وآله وسلم لما استطعنا قراءته، فكيف تحتج بهذا الحجج ونحن اليوم في هذا الزمان وقد كثرت لنا الأشغال وكثرت لنا الفتن، ونتحجج بحجج داحضات غير صحيحات، لكن يقرأ بذلك ومع قصر الزمان 5 دقائق في الصلاة. مع ذلك كثير من الأوهام وكثير من الخواطر تعتري الإنسان فما يخرج من الصلاة، لأن الشيطان لا يذكرك بشيء إلا في الصلاة. كلما نسيت شيء فادخل في الصلاة فإنك تذكره، كما جاء أحد من الإمام أبي حنيفة قال له: إن ضاع علي متاع، كان في صرة، قال له: قم وتوضأ وصلي ركعتين. فلما صلى ركعتين جاء الإمام أبي حنيفة قال: تذكرتها. قال: علمت أن الشيطان لا يأتي بها لك إلا في الصلاة. الله أعلم. Diceritakan bahwa Mu'ad bin Jabal pernah panjang sholatnya sampai makmumnya ada yang keberatan. Jangan panjang-panjang, Sayyidina Mu'ad. Munafik itu ya. Gak senang sholat panjang ya, munafik. Lapor sama Nabi, marah Nabi. Panggil Mu'ad. Afatan antu ya Mu'ad. Ini membuat fitnah ya Mu'ad ya. Orang-orang sampai akhirnya keberatan sholat gara-gara kamu nih. Kepanjangan ini sholatnya. Jangan. Kalau sholat sendiri panjang gak apa-apa. Tapi kalau sholat berjamaah baca sabbihisma wa syamsi duhaha. Artinya dengan ayat-ayat mufassal yang pendek-pendek. Itu mulai wadduha sampai ke bawah. Atau yang tengah-tengah mulai amma sampai wadduha. Adapun yang tiwalul mufassal mulai hujurat sampai amma. Nggak boleh dilakukan kecuali kalau makmumnya ridho. Saya baca surat ini ya panjang. Oh iya, setuju. Enggak apa-apa. Malah Ibn Hajar menekankan harus dengan lafaz setujunya. Kalau Imam Romli enggak dengan lafaz, yang penting mereka mau. Karena itu makruh memperpanjang sholat nih. Ya, baca-baca surat-surat yang panjang-panjang itu justru makruh, bukan tambah di enak-enak nah begitu. Loh, sebagian orang menyatakan Nabi juga kadang-kadang memperpanjang sholatnya kok. Baca surat yang panjang, dengarkan baik-baik. Nabi itu kalau baca Al-Quran, makmumnya itu merasakan nikmat. Kenapa? Ini langsung masih ibarat roti si anget ini. Dari Allah, di bawah Jibril, dari lisannya Nabi langsung disampaikan. Nikmat, lente, ademnya. Karena itu, jangan kamu samakan. Di sini kita ini harus paham. Jangan enak-enakan tapi makmumnya gelisah semuanya. Ada di sini panjang-panjang sholatnya tadi. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Karena itu udahlah, jangan terlalu kita egois begitu. Lihat di belakang kamu sekiranya makmumnya senang, tapi jangan cepet-cepetan juga. Yang wajar, sholat tadi itu yang wajar, yang bisa dinikmati bukan karena cepat dan juga bukan karena panjang yang sehingga membosankan. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan itu karena masih waktunya sudah selesai.
Kita cobakan Fatihah Waratul Haddad ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا حسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة بسم الله والحمد لله والخير آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام
الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا حق المعبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله لا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم برحمتك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا، وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤال على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك سترا عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا. يا عالم سر منا لا تهتك سترا عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا وأهله. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا.